नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2024 अंतर्गत धोरण 8 में जो संस्कृतनु पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनो सौथी मोस्ट आईएमपी पेपरनु सोल्यूशन आपणे आ विडियो में करवानुं छे। जो तमे नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। प्रश्न नंबर 1 में आपेलुं छे, नीचेना आपेला वाक्यनुं अनुलेखन करो। अनुलेखन एटले तमारे जोवाना छे ने आ वाक्य तमारे सुंदर सारा अक्षरे काई पण जातनी भूल वगर लखवाना छे, जेथी करीने पूरेपूरा 10 गुण तमने मळी सके। चालो आपणे वाक्यनुं एक वखत वाचन करी लईए। अध्यारभ्य अस्माक शालाया प्रतिवर्ष खेल महोत्सव भविष्यति। नंबर 2, चोर कार्यण एवं उदरपूर्ति कुर्मः। नंबर 3, अध्यात्म विज्ञानयो संगम अत्र दृष्टते। नंबर 4, सिंह स्वभार्यया स नद्या जलपानार्थम आगच्छत। नंबर 5, मनुष्य सिंहयो एषा अद्वितीया मैत्री कितिचित वर्ष पर्यंत प्राचलत। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वाक्य तमारे सुंदर अक्षरे लखवाना छे। बीजा प्रश्न में तमारे चित्रना आधारे आपेली वस्तुना नाम तमारे लखवाना छे। पेलुं कागडानुं चित्र छे तो एने कहेवाय वायसः। बीजुं कूतरानुं तो शुनक वराक के श्वानः गमे ते लखी शको। सूर्य तो ये सूर्य। चौथुं वीटी छे जेने कहेवाय मुद्रिका। पांचमुं वादळनुं चित्र छे जेने कहेवाय वारीवा। प्रश्न नंबर 3 में आपेलुं छे, नीचेना आपेला उदाहरणने आधारे नवा वाक्य बनावो। बालः चित्र पश्यति तो एनुं कर्युं बाल चित्रने जग्याए चित्रमां अपश्यत। तो आ रीतना आपणे वाक्य बनाववाना छे। तो पेलुं वाक्य छे, सिंह नदी तट गच्छति तो सिंह नदी तटम अगच्छत। देव पोरबंदरे वसति तो देव पोरबंदरे अवसत। मकर सिंह भार्यया वध करोति तो मकर सिंह भार्यया वधम अकरत। आयुषी गीत गायति तो आयुषी गीतम अगायति। स्नेहा दुग्धम पीबती तो स्नेहा दुग्धम अपीबत। तो आ रीतना तमारे फेरफार करीने वाक्य लखवाना छे। प्रश्न 4 में आपेलुं छे, नीचेना वाक्यनुं संस्कृतमां अनुवाद करो। हूँ शाळाए जाऊँ छूँ तो अहम विद्यालय गच्छामि। राम दशरथनो पुत्र छे तो राम दशरथस्य पुत्र अस्ति। मारू नाम श्याम छे तो मम नाम श्याम। एना पछीनुं वाक्य छे, हाथी धीमे धीमे चाले छे तो हाथी एटले के गज मंद मंद चलती। आयुषी राजकोटथी पोरबंदरे जाय छे तो आयुषी राजकोटत पोरबंदर गच्छति। तो आ रीते तमारे संस्कृत लखवानुं छे। एना पछीना प्रश्न नंबर 5 में आपेलुं छे, उदाहरण मुजब आधारे रमेश फल खाधती तो खाधतीनुं खादिष्यति करवानुं छे। तो पठतीनुं पठिष्यति करवानुं छे। वदतीनुं वदिष्यति करवानुं छे। कथ्यतीनुं कथिष्यति करवानुं छे। चलतीनुं चलिष्यति करवानुं छे अने हसतीनुं हसिष्यति। तो तमारे वाक्य आ रीते पूरा लखवाना छे। छात्र पाठ पठिष्यति। भूमि काव्य वदिष्यति। शिक्षकः कथा कथयिष्यति। कूर्म मंद चलिष्यति ने सुवास उच्चैन हसिष्यति। तो आ रीतना तमारे वाक्य बनाववाना छे। प्रश्न नंबर 5 में पण आपणे उदाहरण मुजब ज वाक्य बनाववानुं कीधुं छे। रमेशनुं रमसस्य कर्युं, धनमनुं धनम ज राख्युं, छेल्ले अस्ति शब्द उमेर्यो छे। तो पेलुं वाक्य बनशे, गणेशस्य वाहनम अस्ति। चंद्रगुप्तस्य राज्यम अस्ति। विवेकानंदस्य विद्यालयम अस्ति। मात्रावालस्य ग्रामम अस्ति। ने वृक्षस्य फलम अस्ति। तो आ रीतना वाक्य बनाववाना छे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर आपने श्लोक पूर्ति करवानी आपेलू छे।
10 માર્કમાં એક શ્લોકના 5 ગુણ છે। પહેલું છે પુસ્તકે સુધી શરૂ કરીને તમારે તદધનમ સુધી લખવાનું છે। બીજું છે પીબતી નદીયવાળું લખીને વિભૂતયા સુધી લખવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ બંને શ્લોક પૂરતી આવડે છે કે નથી આવડતી, અથવા એક આવડતો હોય તો કયો આવડે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। જે વિદ્યાર્થીને શ્લોક પૂરતી નથી આવડતા તે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પાઠમાંથી બંને શ્લોક છે એ કમ્પ્લીટ પૂરા ભાગા કરી લેજો, જેથી કરીને આવા જો શ્લોક પૂછાય તો તમને પૂરેપૂરા ગુણ મળે। પ્રશ્ન નંબર 7માં છે આપેલ ચિત્રને આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। વચ્ચોવચ મંદિર છે, ઉત્તરમાં નદી આવેલી છે, પૂર્વમાં બગીચો છે, દક્ષિણમાં દ્વાર છે અને પશ્ચિમમાં બાળકો રમત રમી રહ્યા છે। તો એના આધારે તમારે જવાબ લખવાના છે। મંદિરસ્ય ઉપરી કિમ અસ્તિ, તો નદી, તો મંદિરસ્ય ઉપરી નદી અસ્તિ। ઉદ્યાને કી દસ્યતે, તો ઉદ્યાને પુષ્પાની દસ્યતે, ફૂલો દેખાય છે, એના સિવાય પણ પાદપ એટલે કે વૃક્ષો અને પુષ્પાની દૃષ્ટિએ એમ લખી શકાય। નદી તટે કતિ વૃક્ષા સંતિ, કેટલા વૃક્ષ છે, તો 1। બાલકા કી કુર્વંતી, તો બાલકા ક્રીડંતી। ચિત્ર સૂર્ય દ્રષ્ટવે વાન, ચિત્રમાં સૂર્ય દેખાય છે કે નથી દેખાતો, તો કે ના દેખાતો નથી। પ્રશ્ન નંબર 8માં આપેલું છે નીચે આપેલા ઉદાહરણ મુજબ અન્ય વાક્ય બનાવો। અહીં છાત્ર આપેલું છે અને મોદક આપેલું છે, તો આ બે શબ્દ ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવી શકાય। છાત્રનું છાત્રે શું, મોદકનું મોદકામ વિતરતું। તો અહીં બાલક અને ચષક ઉપરથી બની શકાય બાલકે શું, ચષકામ વિતરતું। શિક્ષક અને સુધાખંડ, તો શિક્ષકે શું, સુધાખંડામ વિતરતું। ભક્ત અને પ્રસાદ, તો ભક્તે શું, પ્રસાદમ વિતરતું। ભિક્ષુક અને દીપક, તો ભિક્ષકે શું, દીપકામ વિતરતું। ને વૃદ્ધે શું, દંડામ વિતરતું। તો આ રીતના પ્રશ્ન જવાબ બનાવવાના છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 9 આપેલો છે આપેલા ફકરાના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। પેલું ગુજરાત રાજ્યસ્ય રાજધાની કા, તો જવાબ આવશે ગાંધીનગર ગુજરાત રાજ્યસ્ય રાજધાની અસ્તિ। ગાંધીનગર ક્રીડસનગરમ અસ્તિ, કેવું નગર છે, તો ગાંધીનગર સુંદર સુયોજિત એવं ચ નગરમ અસ્તિ। ગાંધીનગરે દર્શનીયાની સ્થાનિકાની સંતિ, કયા કયા છે, તો ગાંધીનગર દર્શનીયાની સ્થાનાની સચિવાલયમ, મહાત્મા મંદિરમ, અક્ષરધામ મંદિરમ એवं ઇન્દ્રોરા પક્ષી ઉદ્યાનમ સંતિ। નંબર 4 સચિવા અધિકારેણ કુત્ર સ્થિત્વા રાજ્ય કાર્ય સંચાલયંતી, કૂતરાની જગ્યાએ જવાબ લખવાનો છે સચિવાલય ભવને સચિવા અધિકારેણ રાજ્ય કાર્ય સંચાલયતી। પૂરેપૂરું બેઠું વાક્ય આપેલું છે। ગુજરાત પ્રદેશસ્ય શાસનસ્ય મુખ્ય કાર્યાલય ક્યાં, તો સચિવાલય એवं ગુજરાત પ્રદેશ શાસનસ્ય મુખ્ય કાર્યાલય અસ્તિ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્નોના જવાબ તો બેઠા આપેલા છે। જે તમારે પેરેગ્રાફમાંથી યોગ્ય રીતે ફેરફાર સાથે તમે લખશો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળશે। હવે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 10 છે, જેમાં મમ દિનચર્યા વિશે સંસ્કૃતમાં 5 વાક્ય લખવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં તમારે તમારી ક્રિયા ને એ ક્રિયા કયા સમયે થાય છે એ પ્રમાણે તમારે લખીને 5 વાક્ય લખવાના છે। પ્રતિદિન કેટલા વાગે ઉઠો છો, ક્યારે સ્નાન કરો છો, ક્યારે બ્રશ કરો છો, ક્યારે વિદ્યાલય ગચ્છામી એટલે કે જાઓ છો, ક્યારે ક્રીડતી એટલે કે રમો છો, એ બધી જ વસ્તુના ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરીને તમે 5 વાક્ય સરળતાથી લખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 વિશેષ સંસ્કૃતનું મોસ્ટ આઈએમપી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેપર છે એ ઓરિજિનલ પેપર નથી, જેની દરેક વિદ્યાર્થીએ નોંધ લેવી, કેમ કે ઘણી વખત બાળકો પૂછતા હોય છે કે સર આ જ પેપર આવશે, તો ના, આ માત્ર અભ્યાસ માટેનું જ પેપર છે।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી કરીને તે પણ અભ્યાસ કરી શકે. આભાર. ધન્યવાદ.